जय जगन्नाथ। आपण मानकु समस्तंकु आजिर ए वीडियो को स्वागत। मु शारदा प्रसाद मोर ए यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करी आज वीडियो रे नहीं आसी गाल्पिक फकीर मोहन सेनापतिंकर कालजयी रचना डाकमुंशी। आपण माने निश्चित भाव में डाकमुंशी गल्प को पढ़ी एवं शुणी मध्य। आशा करुछि निश्चित भाव में आपण मानकर पसंद हेबो। जदि वीडियोटी पसंद लगे प्लीज वीडियोटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट करने को भूलिबे नहीं। जदि प्रथम थर पई मोर এই चैनल को आसीछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन को दबाई दियंतु। तेबे चलंतु फकीर मोहन सेनापतिंकर सेई कालजयी रचना को डाकमुंशी को पठन करिबा। डाकमुंशी हरि सिंह सरकारी कर्म रे बहाल हेबा दिन ठारू मफसलर सान बड़ अनेक पोस्ट ऑफिस को बदली होई कर्म इंजाम से करी आसिलेनी। आज को 10 वर्ष हैला कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे बराबर रही से कर्म करुछंती। भल रूपे कर्म करिबारु से प्रमोशन मध्य पाइलेनी। वर्तमान से हेड पियन, दरमा मासको तांकर 9 टंका। कटक सहर रे तो सबु जिनिस किणा, निया टिकक पई दियासिलीटा मध्य न किणिले न चले। अति कष्ट रे चली सुद्धा मासको 5 टंकारु उणा खर्च पड़े नहीं। कौनसी रूपे घर को 4 टंका न पठाइले न चले। घरे तांकर स्त्री आ 8 बरसर पुओ गोपाल। मफसल जागा 4 टंकारे कौनसी रूपे टाणटुण होई से माने चली जाती। सेथिरु पैसा उणा हेले भारी अचल। गोपाल अपर प्राइमेरी स्कूल रे पढ़े। स्कूल रे तार मासकु दरमा 2 अणा। स्कूल दरमा छड़ा आज बही खंडे, काली स्लेट, कागज एसबू जिनिस किणवाकू केबे केबे किछि बेसी खर्च पड़े। एपरी उपरी खर्च पड़गले से मासरे भारी कष्ट। एही कारणरू दिने दिने से बुढ़ा को उपास मध्य रही जाबाकू हुए। बापांको मनरे थाए उपास हेउ पछे मात्र मो गोपालटी पढ़ू। दिने पोस्टमास्टर सर्विस बुक देखी कहिले, हरि सिंह तुमको 55 वर्ष बयस होई गला। एथर तुमको पेंशन नेबाकू हेबो, तेणु तुमे आउ चाकरी करि परिबो नाही। ए कथा सुनी से सिंह को मुंडरे तो सते जेमिति वज्र भांगी पड़िला। कौन करिबे से संसार तांकर चलिब किपरि। संसार पछके जहा हेउ गोपालर जे पढ़ा बंद। गोपाल जन्मदिन ठारू सिंहे मन मध्यरे भारी गोटाए उच्च आशा पोषिछंती। गोपाल मफसल पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्ट मास्टर हेबो। अति निकुछरे विलेज पोस्ट मास्टर टीए तो से हेबो। मात्र टिकिए इंग्राजी न जानिले एते बड़ चाकरीटा मिलिबा भारी मुश्किल। मफसल रे तो कौनसी सुविधा नहीं। तेणु गोपाल को कटक आनी इंग्राजी पढ़ाइबा को हेबो। चाकरीटा गले केड़े बड़ आशारू एका बेले के निराश हेबे से। सबुबेले सेही कथा भाभी भाभी देहटा तांकर कलाकाठ पड़ी गलानी। दिने दिने रातिरे भी तांको आदौ निद हुए नहीं। सेही कथा के भाभी भाभी तांको राति केमिति बाही जाए। सिंह को उपरे पोस्टमास्टर बाबूंकर भारी मेहरबानी। बसारे मुकर चाकर थिले मध्य सरकारी काम सारी संज बेले सिंहे बाबूंको बसारे 2-4टा काम दाम कर दे आसंती। संज बेले गोटाए आराम चौकी रे पड़ी बाबू इंग्राजी खबर कागज पढ़िया बेले सिंहे जेउ मिठा कड़ा गुड़ाखू चिल में साजी दियंती सेपरी केही भी जाने नहीं। दिने संज बेले सिंहे भल करी गुड़ाखू चिल में साजी आनी भल करी चिलमटा फुंकी देले। बाबूंको मुहरु इंजिन पाइप रु धुआं बाहरला परी धुआं गुड़ाक भक भक करी बाहरुची। टिकिए टिकिए आखि बुझी आसिलानी बाबूंकर। सिंहे बुझी नेला जे एइटा ही ठीक समय। तेणु सिंहे से बाबूंको गोड़ तले
ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିରେ, ଖୁବ୍ ବିନୟରେ, ଖୁବ୍ ଧୀରେ, ଖୁବ୍ ମିଠା କଥାରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ହାଲ ଚୁମ୍ବକରେ ଜଣାଇଲେ। ଗୋପାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ସିଂହେ ପାସୋରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବାବୁ ସେହିପରି ନୟନ ମୁଦ୍ରିତାବସ୍ଥା ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଦରଖାସ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ଆଣ। ବାବୁଙ୍କର ସାହସ ଥିଲା, କାରଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାବୁମାନେ ଆସିଲେ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ରହନ୍ତି। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କ ମନସ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଆୟୋଜନ ହେବାର ଉଚିତ, ସେଥିରେ ମୋଟେ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ରାତ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ହରିସିଂ କରି 10 ଥର ପାଟି କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ହରିସିଂହେ ତ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଢେର ହାକିମ ହୁକୁମା ଅମଳ କଲେଣି। କାହାର କି ରକମ ମିଜାଜ, କିଏ କୋଉଥିରେ ଖୁସି, ତାହା ତ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣନ୍ତି। ସେଦିନ ଅଧରାତି ଯାଏ ସିଂହଙ୍କୁ ସେ ବାବୁଙ୍କ ବସାରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର କଦର୍ଯ୍ୟ ହାଉଆ ହେତୁରୁ ଯଦି କେହି ବାବୁ ହଠାତ୍ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କରି ପକାଇଲେ, ହରିସିଂହେ ସୋଡ଼ା, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଲେମ୍ବୁ ପ୍ରଭୃତି ହାଜର କରାଇ ଉକ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି। ବାବୁମାନେ ଆରାମରେ ଶୟନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସିଂହେ ଅଧରାତିରେ ନିଜ ବସାକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସିଂହେ ଉପରବାଲା ହାକିମମାନଙ୍କଠାରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ହରିସିଂଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଚିଠିରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଭଲ ରୂପେ ସୁପାରିଶ କରି ସଦରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସଟେନସନ ହୁକୁମ ପହୁଞ୍ଚିଲା। ଏଥିରେ ସେ ସିଂହେ ତ ମହା ଖୁସି। ତେଣୁ ଏହି ଖୁସି ଖବରଟା ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଲେଖି ପଠାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଧାତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣିକି ଥରେ ହେଲେ ଅନାଇବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଆଦୌ ମଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ସିଂହଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଟା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ଗୋପାଳ ମାଆର ଶନିପାତ ରୋଗ, ଜୀବନର ଆଶା ହିଁ ନାହିଁ। ସିଂହେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ବାବୁ ତ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସିଂହେଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେଲେ। ତାପରେ ସିଂହେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ହଜିଗଲା। ଜଗତଟା ଯେମନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଢ଼ୀର କଥା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷୀଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ। ଦୁଇ ହାତ ଅଳ୍ପ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୂଳି ନେବାକୁ ଠାରିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ସେହି ଧୂଳି ଟିକକ ପାଇଁ ସେ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ସବୁ ଶେଷ ହେଲା। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଘରର ମାଲମତା 2 ଖଣ୍ଡ ବିକି ପୁଅ ଗୋପାଳକୁ ଧରି ହରିସିଂହେ କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପଢ଼େ। ସିଂହଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କଷ୍ଟ। ପେନସନ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାରି ଅଚଳ। ଘରେ ତାଙ୍କର ନୋଟା କଂସା ଯାହା କିଛି ବି 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ବିକାବିକି କରି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିବାବେଳେ ହରିସିଂ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମାସକୁ 2-4 ଅଣା ସଞ୍ଚି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାହା କିଛି ବି ରଖିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ତ ସିଂହେ ଗୋପାଳର ମାଇନର ପଢ଼ା ପଛରେ ସାରିଲେ। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା, ଗୋପାଳ ପାସ୍ କଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟିବ। ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଭରସା ଦେଇ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲାଣି, ବାପା, ଧାର କରଜ କରି ମୋତେ ପଢ଼ାଅ। ଚାକିରି କଲେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଝିଦେବି। ହରିସିଂଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପାସ୍ କଲା। ଏଥିରେ ସିଂହଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ। ସେହି ପୁରୁଣା ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହରିସିଂହଙ୍କ ଉପରେ କିଛିଟା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୋପାଳ ଏକାବେଳକେ ମଫସଲ ମକ୍ରାମପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର
ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବେତନ ତାଙ୍କର ମାସକୁ 20 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 4 ମାସ କାମ ଶିଖି ସେ ମଫସଲ ଯିବେ। ହରିସିଂଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ଅନବରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର କରୁଣା। ଏତେ ଦିନକେ ଯାଇ ଏ ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ଚାକିରି ଖବର ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ସିଂହେ ନିରୋଳାରେ ବସି ଢେର କାନ୍ଦିଲେ। ହାୟ, ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦଟାଏ ସେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ହାକିମି ଚାକିରି ପାଇଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଖାଲି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତେ। ହାୟ, ଅଭାଗୀ କପାଳରେ ବୋଧେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ହେଉ ହେଉ, ଗୋପାଳ ତ ହାକିମ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଏଥର ଗୋପାଳଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମାଟା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଦେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେମିତିକି ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ତଳେ ମୋଟେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୁଅ ହାକିମ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଣିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ 4-5 ଥର ଗଣି ସିଂହେ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଲେ। ତା ଆର ଦିନ ସକାଳେ ସିଂହେ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହୋଇ ଧାଇଁଲେ ସିଧା ବଜାରକୁ। ଜୁତା, କୁର୍ତ୍ତା, ଲୁଗା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ସବୁ କିଣାଗଲା। ଗୋପାଳ ଯେ ହାକିମ ହେଲାଣି, ସେ କ'ଣ ଆଉ ଯାହା ତାହି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ? କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଭେକ ଦେଖି ସିନା ଭିକ। ତେଣୁ ସେହିପରି ପୋଷାକ ବି ଲୋଡ଼ା। ଏଣେ ଗୋପାଳବାବୁ ଅଫିସରେ 5 ଜଣ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଇଂରାଜୀ ଲେଖନ୍ତି। ବାବୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କାରବାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ। ପୁରା ନାମ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଏଣେ ବସାରେ ଆସି ସେ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ାଟା ଧୂଳିଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଲାଗିଛି। ଗୋପାଳ କେମିତି ଭଲ କରି 2ଟା ଖାଇବ। ଗୋପାଳ ଗାଧୋଇ ଗଲା, ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖି ନାହିଁ, ପିଲାଟା କାମ କରି କରି ଧନ୍ଦି ଗଲାଣି। ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦିନ ରାତି କରୁଥାନ୍ତି ହରିସିଂ। ଆଗେ ବୁଢ଼ା ସିଂହେ ବେଳେବେଳେ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ। କିଛି କିଛି ଧର୍ମ କର୍ମ ବି ସେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲେଣି। ବୋଧହୁଏ ହରି ଏସବୁ ଦେଖି ଏ ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଖପା ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ହରି ଧମକାଇ କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ, ଏ କ'ଣ ରେ? ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିବୁ। ଏଣିକି ସେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ବି ଭାବ କିଛି କିଛି ବଦଳିଗଲାଣି। ଏବେ ବାପକୁ ଦେଖିଲେ ମିଛଟାରେ ହେଲେ ବି ସେ ଖାଲି ରଗ ରଗ ସିଁ ସିଁ ହୁଅନ୍ତି। ଏଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରାଜୀ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୂଲିଆ ମଳିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାଏ। ଏଟାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ବାପ ବୋଲି ଡାକିବି? ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଦିନ ଶିକ୍ଷିତା କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମିଜି ପିନ୍ଧି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ବୁଢ଼ାଟା ଦେହରେ କୁର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗ ଦେଇ ଏ ଚାଲିଗଲା। କି ଲଜ୍ଜା, କି ଲଜ୍ଜା! ଏଟାକୁ ବସାରୁ ନ ତଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ ତାଙ୍କ ବାପକୁ କହିଦେଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ମୋର କିଛି ବି ଉପକାର କରିନାହଁ। ତେଣିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସାରେ ରୁହ, ନହେଲେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଦେଖ, ବାବୁମାନେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଏ ଘରୁ କଦାପି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଗୋପାଳର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେ ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡା ଖାଲି ଭାଁ ଭାଁ କଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ସେ ବା କାହାକୁ କହିବେ ନିଜ ପୁଅ କଥା? କଥାରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କି କାହାକୁ ଦେଖାଇ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ବା ସେ ବୁଢ଼ା ତା ମନର କଥା କୁହନ୍ତା, ସେ ତ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ବୁଢ଼ାର ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ଢେର କାନ୍ଦିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା, ଦେଖିଲା କେହି ବି ତାର ସାହା ଭରସା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଦୁଃଖ ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନ ପକାଏ, ମାତ୍ର ସୁଖ ବେଳେ ସେ କାହାରିକୁ ବି ମନ ପକାଏ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ପୁଣି ଭାବିଲା କାଳେ ତା ପୁଅର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ତା ମୁହଁ ପୋଛିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ବାବୁ କାଲି ସକାଳେ ମଫସଲର କାମ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ହେଲେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଏହା ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ,
ଅବଜ୍ଞା ଭାବରେ କହିଲେ, ଏ ବାବା, ମୁଁ ମଫସଲ ବାହାରିଲି, ଏହି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଘେନି ଆସ। କେତେ ବା ଜିନିଷ? ମାତ୍ର ଖବରଦାର, ମୂଲିଆ କରିବ ନାହିଁ। କଲେ ସେ କଥା ତୁମେ ତୁମର ବୁଝିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ପଇସାଟିଏ ବି ଦେବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହିସାରି ସେ ବାବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାଖରେ ଛତା ଜାକି ବାଡ଼ି ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ବୁଢ଼ା ଏବେ କରିବ କ'ଣ? ସବୁ ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିରି ବାନ୍ଧି ତାକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡାଇଲା। ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେହରେ ତାର ଆଉ ବଳ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ବେଳେ ବେଳେ ପାଣି ବୋହି ପଡ଼ୁଛି। 10 ଜାଗା ବସି ଉଠି ସଞ୍ଜ ସରିକି ସେ ବୁଢ଼ା ଯାଇ ମକ୍ରାମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଡେରି ହେବାରୁ ବାବୁ ଫଜିତଟାଏ କଲେ। ଏଣେ ଏ ବୁଢ଼ା ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ତାର ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଥାଏ। ବାବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଟା ମୁହଁ ବୁଜି ବସାରେ କାମ ପାଇଟିରେ ସେମିତି ଲାଗିଥାଏ। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ବିପଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ହେବାର କେହି କେବେ ବି ଦେଖିନାହିଁ। ଡାକମୁନ୍ସି ହେଲେ ମଫସଲର ଗୋଟିଏ ହାକିମ। କେତେ ଲୋକ ନୀତି ଆସି ତାକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଜାଣେ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କଥା କହିବ? ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ସେ ମଫସଲର ପାଣି ମୋଟେ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେ ଖାଲି ଖୁଁ ଖୁଁ କରି କାଶେ। ଆଉ ସେହି କାଶଟା ରାତିକି ରାତି ବେଶି ହୁଏ। ବାବୁ ଶୋଇବାରେ ହରକତ ହେଲେ ପିଅନକୁ ହୁକୁମ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବୁଢ଼ାଟାକୁ କିଆବାଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ସେ ପିଅନଟା ତ ମୂର୍ଖ, ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାର ଗୋଟାଏ ଦେଶୀ ହୃଦୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କଲା, କ'ଣ ଏ ବୁଢ଼ା ରୋଗୀଟିକୁ କିଆବାଡ଼ରେ ଶୋଇଦେବି। ଦିନେ ସେ ବୁଢ଼ାର ଭାରି ଜ୍ୱର। 3 ଦିନ ସେ ଖାଇନାହିଁ। ଅଧରାତି, ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇ ସେ ବୁଢ଼ାର କାଶ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ବାବୁ ତ ଭାରି ଖପ୍ପା। ବୁଢ଼ା ଛାତିରେ 2ଟା ଇଂରାଜୀ ଘୁଷି ମାରିଲେ। ତାପରେ ତାର ବିଛଣାପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ପଳାଇଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ମନ ସେହିଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଆଉ ଏଣେ ଏ ବୁଢ଼ା ତା ଗାଁକୁ ଆସି ତାହାର ଯେଉଁ 2 ମାଣ ଜମି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଭାଗରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଘରେ ବସି ସେ ଧାନ ପାଏ। ପେନ୍ସନ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗାପଟା ଲୁଣ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାର ଚଳେ। କାଶ ହେଲା ଦିନଠୁଁ ସେ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଫିମ ଧରିଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାର ଚଳେ। ଘରଠାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ସେ ହରିନାମ କରେ। ଉଛୁଣି ସେ ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖୁସି। ପରର ସୁଖ ଦେଖି ପାଠକ ମହାଶୟ ହସିବୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।